السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حشر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان پیج کے 21ویں سبق کے ساتھ، اور اس سبق میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ان پیج کے اندر کسی بھی پیراگراف کے اندر یا کوئی بھی بک کے اندر فٹ نوٹ یعنی حاشیہ کی سیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے اور اس والے پیراگراف کا یہ حوالہ دیا گیا ہے، مطلب حاشیہ فٹ نوٹ دراصل دوستوں یہ ایک حوالہ ہوتا ہے، جو بھی پیراگراف آپ لکھتے ہیں اس کا حوالہ یہاں دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں لکھ رکھا ہے شرح کشف الباری بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ تو اسی طرح ہر پیراگراف کے ساتھ جو بھی کوئی حدیث ہوتی ہے اس کا حوالہ دینے کے لیے فٹ نوٹ لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ سیٹنگ کو دوستوں حاشیہ کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں فٹ نوٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سیٹنگ کرنے کے لیے دوستوں ہمیں اسٹائل شیٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے پچھلے سبق میں بھی آپ کو ان پیج کی کلاسز میں نے آپ کو اسٹائل شیٹ کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ اس میں بھی آپ کو حاشیہ اگر ڈالنا ہے تو اس میں اسٹائل شیٹ کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کچھ لوگ دوستوں لائن وغیرہ کھینچتے ہیں نارمل اور اس طرح لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹلی اور حاشیہ اپنا کریٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک مینول سیٹنگ ہوتی ہے جس سے ہر دفعہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اسٹائل شیٹ میں جا کر جب آپ ایک پراپر کام کرتے ہیں تو اس میں ہر بار آپ کو صرف ایک کمانڈ دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی میں نے حاشیے کی کمانڈ یہاں پر کنٹرول شفٹ کیو رکھی ہے۔ تو اسی طرح اگر میں جب بھی یہ کمانڈ یہاں پر پریس کروں گا تو میرے حاشیے کی سیٹنگ اپلائی ہوتی رہے گی۔ جیسے مجھے دوسرے پیراگراف پہ بھی حاشیے کی سیٹنگ لگانی ہے تو میں ڈائریکٹلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کنٹرول شفٹ کیو یہاں پریس کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے پریس کر دیا۔ پریس کرنے کے بعد یہاں پر میرا فونٹ جو سیٹنگ میں نے رکھی تھی 13 آ چکی ہے۔ فی الحال تو میرا فونٹ پیراگراف کے اندر 20 چل رہا ہے، لیکن یہاں پر میں نے حاشیے کی سیٹنگ میں 13 رکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے شرح کشف الباری بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 27، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی جہاں تک میں نے ٹائپنگ کی ہے اس کے اندر کی ساری ٹائپنگ کے ساتھ اس کی جو ابو لائن چل رہی ہے، اس میں لائن یہ یہاں پر اس کے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا بھی میں آگے لکھتے رہوں گا یہ اس کے ساتھ بڑھتے رہے گی۔ تو اس طرح کی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو اسٹائل شیٹ میں جا کر کون سی سیٹنگ رکھنی پڑتی ہے، تو آئیے دوستوں میں آپ کو اسٹائل شیٹ میں جا کر اس کی سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو دوستوں آپ اسٹائل شیٹ کے اندر ڈائریکٹ کنٹرول ٹی ان پیج کے انٹرفیس پہ آ کر آپ اگر کنٹرول ٹی کرتے ہیں تو آپ کی اسٹائل شیٹس کے آپشن یہاں پر کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فارمیٹ میں جائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فارمیٹ میں جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ آپشن اسٹائل شیٹ کا ہوتا ہے، آپ اسے کلک کر دیں۔ اسے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ نیو کا آپشن ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی اسٹائل شیٹ یہاں پر کریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہاں پر نیو سیٹنگ لینی ہے۔ نیو سیٹنگ لینے کے بعد اگر آپ حاشیہ بنانا چاہ رہے ہیں، حاشیہ کی سیٹنگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر حاشیہ کا نام ٹائپ کر لیجئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حاشیہ کا نام یہاں پر ٹائپ کر لیا، لیکن میں نے یہاں پر پہلے سے بنائی ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر آپ کو اپنی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے حاشیہ کی سیٹنگ پہلے سے بنائی ہوئی ہے۔ جو اس کی ابو لائن آتی ہے حاشیے کی، اس کی سیٹنگ میں نے ایک الگ بھی رکھی ہے، لیکن بارڈر کے اندر ایک آپشن اور ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آج سمجھانے والا ہوں۔ تو حاشیے کی سیٹنگ کو موڈیفائی کر لیتا ہوں۔ موڈیفائی کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا سیٹنگ رکھی ہے۔ تو موڈیفائی میں گیا، یعنی جب بھی آپ نیو اگر لے لیتے ہیں یہ آپشن دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نیو لیتے ہیں تب بھی یہ آپشن آتا ہے، اور آپ کو یہاں پر شارٹ کی کمانڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے حاشیے کی سیٹنگ کے لیے ایچ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شارٹ کمانڈ کی میں اپنی پسند کی کون سی کی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہاں نیمز کا حاشیہ رکھا ہوا تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں کریکٹر میں۔ کریکٹر میں آنے کے بعد آپ حاشیے کے جو فونٹ رکھنا چاہتے ہیں اپنے مین پیراگراف کے فونٹ سے ہمیشہ آپ چھوٹے ہی رکھیں گے، کیونکہ وہ زیادہ واضح بھی ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ حاشیے کی سیٹنگ ہے۔ تو اس میں آپ 13 رکھیں یا 14، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو یہاں سے بولڈ کر لیجئے۔ بولڈ کرنے کے بعد آپ اس کے فونٹ کو اگر نوری نسلی رکھنا چاہتے ہیں تو فونٹ آپ نوری نسلی رکھ لیں، ورنہ آپ اس میں کوئی اور فونٹ بھی ڈال سکتے ہیں حاشیے کے لیے۔ باقی سیٹنگ کو آپ اوکے کر دیں۔ اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پیراگراف، ایک پیراگراف والا
यहाँ बॉक्स बना हुआ है, आप इसको क्लिक कर लें। इसको क्लिक करने के बाद आप अलाइनमेंट में जाकर इसको जस्टिफाइड रखें। जस्टिफाइड रखने के बाद आप इसकी लाइन हाइट देख सकते हैं, यहाँ लाइन हाइट शो कर रहा है, आप इसको 18 रख सकते हैं या 20। ये फ़ॉन्ट के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप इसकी लाइन हाइट को कितना रखना चाहते हैं। सिंपली इसको 18 रखें या 16 रखें, इसके बाद आप इसको ओके कर दें। दोस्तों, आपके टेक्स्ट वर्क की जितनी भी हाशिए की सेटिंग होती है वो कैरेक्टर और पैराग्राफ से हो गई है, लेकिन इसके ऊपर की लाइन के लिए आपको बॉर्डर में जाना होता है। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है, आप इसको अगर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास बॉर्डर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप अबव लिखा हुआ है, यानी मतलब लाइन अगर ऊपर चाहिए आपको हाशिए में तो आप अबव सेलेक्ट करें। अगर आपको बिलो में चाहिए, मतलब यानी हाशिए की लाइन के नीचे लाइन चाहिए आपको, तो आप बिलो सेलेक्ट करें। लेकिन मुझे हाशिए की लाइन ऊपर चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ से टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया। पहले ये नन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे हुआ होता है। आप इसको नन से हटाकर टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टाइल में जाकर इसके स्टाइल के ऑप्शन को चूज़ करें, यानी आपको किस तरह की स्टाइल यहाँ पर देनी है लाइन की। मैंने यहाँ पर सिंपली रख दी, क्योंकि हाशिए के अंदर यही लाइन आती है, सिंपल लाइन होती है आपकी। आप यहाँ से इसको ओके कर दें। अगर आप बिलो में भी कोई लाइन रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको यही सेटिंग रखकर बिलो की सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है लाइन ऊपर या नीचे दोनों में से एक रखी जाती है। तो आप सिंपली अबव लाइन लेकर इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर इस डायलॉग बॉक्स को भी ओके कर दें। ओके करने के बाद इस तरह का एक यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपकी कमांड भी लिखी होगी जो आपने शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है हाशिए की सेटिंग के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू जो आपको मैंने इससे पहले अभी प्रेस करके दिखाया था, आप देख सकते हैं। अब बस सिंपली आप यहाँ से डन कर दें। डन करने के बाद आप अपने इंटरफेस पे आ जाएं। दोस्तों, अब जिस पैराग्राफ में भी आपको हाशिए की सेटिंग करनी है, ये मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया था, और इसके बारे में मैंने यहाँ हाशिए के बारे में जो भी सेटिंग थी, जो भी सफ़ा नंबर था, वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया था। लेकिन हर हाशिए के ऊपर आप यहाँ पर नंबर देते हैं ताकि आपको पता चले ये कौन से पैराग्राफ का है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी इस पैराग्राफ के अंदर भी मैंने यहाँ एक सिंपली ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डाल के इसको 1 कर दिया, और उसके बाद मैंने फिर ये हाशिया लिखा, यानी इसका मैंने हवाला यहाँ पर दे दिया। अब इस तरह की सेटिंग करने के लिए आपको, जैसे ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर के साइड है, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा ऊपर के साइड है। तो इस तरह की सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट तक आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल F7 करके, यानी 4 दफ़ा अगर कंट्रोल F7 आप दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ये ऊपर की तरफ चला गया। अब आप इसके फ़ॉन्ट को भी हाशिए के फ़ॉन्ट जो आपने रखे थे उसी की सेटिंग के हिसाब से 13 पॉइंट में ले आएँ। मैंने इसको 13 पॉइंट में कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ 13 पॉइंट है, मैंने इसको 13 पॉइंट में रख लिया, और अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके जितने भी पैराग्राफ हैं, आप उसके अंदर यहाँ टोटली सेटिंग यानी हाशिए की सेटिंग लाकर कमांड प्रेस करें, और अपने कमांड के ज़रिए यहाँ पर जितने भी आपके हवाला जाते हैं वो यहाँ पर आप डालते रहें। अब जैसे ये दूसरे नंबर का पैराग्राफ है तो मैंने यहाँ पर नंबर 2 दबाया और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। जब आपका पेज तैयार हो जाए दोस्तों, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं हर पैराग्राफ के आगे मैंने यहाँ नंबर लिख रखे हैं। ये नंबर आप लिखे रहने दें, और उसके ऊपर जो हाशिए की सेटिंग है दोस्तों, ये आप यहाँ से कंट्रोल X करके कट कर लें। कट करने के बाद आप इसको इस वाले हाशिए के ऊपर पेस्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं जब जहाँ भी आपका पैराग्राफ एंड होता है, यानी पूरा पेज जब आपका फिल हो जाता है, उसके बाद आपको तमाम इसमें जो फुट नोट होते हैं उसकी सेटिंग सबसे लास्ट में आप रखते हैं। यानी पेज एंड होने के बाद आप उसमें कुछ जगह रखते हैं, जितने भी आपके फुट नोट आए होते हैं उनको आप बिल्कुल लास्ट में ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हाशिए की सेटिंग आज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की जाती है। स्टाइल शीट इसके लिए ज़रूरी है बनाना। अगर आप सिंपली इसको नॉर्मल तरीके से यानी मैनुअल तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हर दफ़ा आपको इसमें अलग तरीके की लाइन डालनी पड़ेगी। लाइन में मसला ये आएगा कि आप कभी छोटी कभी बड़ी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर स्टाइल शीट को एडिट करके बनाया है ताकि हर दफ़ा पैराग्राफ में इसको पेस्ट करने के लिए हमें आसानी हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।